день, Labdien, приветствую kolēģi! всех. Sveiciens visiem! Благодарю Paldies организаторов Союза за organizētājiem par приглашение ielūgumu, и очень un es рада esmu ļoti сегодня priecīga рассказать, būt поделиться šeit нашими šodien, знаниями padalīties ar в этой savām области. zināšanām šajā jomā, Есть ли у un меня разрешение vai es расширить varu экран? dalīties Ага, ar я savu попробую ekrānu. сейчас открыть нашу презентацию. Mēģināšu Надеюсь, atvērt ее mūsu видно. prezentāciju И un рассказать о том, pastāstīt, как мы, kā mēs как мы strādājam, работаем с случаями kā mēs домашнего насилия, strādājam системами медиации, где есть такие границы, vardarbības ģimenē gadījumos, и какие kādas ir инструменты, robežas un техники мы kādus используем для того, чтобы быть metodoloģijas, максимально kāda эффективными tehniku mēs в нашей izmantojam. работе. Es Я уже не atkal буду varbūt представляться, по имени atkārtoti Фаине все nestādīšos рассказала, priekšā, да, я только bet скажу о том, tikai что pateikšu, kā а, еще бы 2-3 года назад burtiski я бы об этом 3 рассказывала gadus atpakaļ по-другому, es да, то есть stāstītu иначе. savādāk. Вы все Jūs знаете о том, что visi мы zinat, сейчас находимся в kā состоянии mēs tagad войны, esam kara и apstākļos, поэтому un так называемый tā травмоинформированный saucamā подход– это уже не informēta вариант для pieeja, нашей работы, tas а nav уже variants, необходимость, с tā ir которой мы работаем. nepieciešamība, ar kuru И mēs strādājam, поэтому un уровень tāpēc агрессии и уровень arī эскалации agresijas конфликтов līmenis в un семейных konflikta кейсах eskalācijas сейчас очень līmenis критичен. ģimenes В связи с gadījumos ir этим kritisks, un последние tāpēc 2 года мы es работаем над gribētu созданием уже pateikt, kā нового mēs подхода в šobrīd работе с strādājam pie семейными jauna, медиаторами. С pie jaunas началом войны, pieejas. Un, ну, kad bija наверное, скажу sācies так, karš, нам повезло с es teikšu tā, нашей ka правовой mums bija базой ļoti для laba работы. В этом году мы будем likumu праздновать un 30-летие normatīvu aktu Институту bāze. медиации в Украине. Mēs svinam tagad 30 Несмотря на то, gadus что лишь mediācijas 3 года institūtam назад Ukrainā. был принят Un закон о медиации в Украине. При этом mēs работа и развитие Института семейной ģimenes mediācijas медиации, institūta можно сказать, izveide un началась attīstība 15 bija лет sākusies назад, vairākus gadus atpakaļ, приблизительно, да, там apmēram 15 лет 15 назад, gadus atpakaļ, kad когда мы mēs начали sākam активно aktīvi развивать сотрудничество с attīstīt социальными службами. sadarbību И наш ar первый пилотный sociāliem проект dienestiem, по un предоставлению mums социальной услуги bija семейной pirmais медиации, pilotprojekts, он стартовал в kas bija 2010 sācies году. 2010. Тогда еще gadā. не было закона о Toreiz mums медиации, nebija но у нас mediācijas был likuma, bet государственный mums bija valsts стандарт о standārts социальных услугах, par sociāliem по предоставлению pakalpojumiem. социальной услуги, то есть Un в рамках медиации tas bija arī, tur посредничества. bija И arī iekļauta благодаря этому mediācija, un государственному стандарту saskaņā ar to мы standartu начали mēs тогда sākam развивать attīstīt семейную ģimenes медиацию и mediāciju предоставлять ее un в to рамках социальной piedāvāt услуги. sociālu pakalpojumu Кроме ietveros. того, там спустя Un pēc несколько лет у dažiem нас был gadiem принят mums tika закон pieņemts о социальных likums par услугах, sociālajiem pakalpojumiem, где прописана медиация kur тоже как mediācija социальная bija услуга еще iestrādāta kā до sociālais pakalpojums внедрения и самого pirms закона, до принятия закона о медиации. mediācijas likuma pieņemšanas. Поэтому наше Un tāpēc развитие Института mūsu семейной ģimenes медиации, оно уже mediācijas такое institūta attīstība длительное. И ir diezgan тут очень ilgstoša, рада видеть un сегодня esmu с нами Лизу priecīga redzēt Паркинсон. Līzu Parkinsoni. Лиза как раз была моим Līza bija man первым pirmā учителем семейной skolotāja медиации. mediācijas jomā, И un наша школа mūsu семейных ģimenes медиаторов, mediātoru она была skola основана на подходе, tika на как раз на dibināta британском un подходе в работе ir с семейными dibināta uz медиаторами. После Lielbritānijas этого у нас было koncepcijas много pamata. разных Un mums bija обучений. Мы, vairākas конечно, взяли разные apmācības, школы apmācības немецкой, в том sesijas, числе, и наше ieskaitot arī сотрудничество с vācu kolēģi огромным mūs количеством apmācīja. разных Un mums ассоциаций ir привело saikne ar к dažādām тому, что asociācijām. сейчас Un у нас šobrīd такой, скажем, mums сборная ir солянка ļoti разных dažādi школ и veidi подходов для работы с семейной медиацией. darbam Это нам позволило ģimenes очень mediācijas эффективно jomā, un tas mums ļāva развиваться ļoti aktīvi в сотрудничестве с attīstīties, социальными службами. aktīvi sadarboties ar На sociālajiem сегодня лидер dienestiem, медиаторов Украины, главой правления, которой un я являюсь, mēs сотрудничает mūsu по asociācijā всей Украине strādā с ar различными valsts государственными struktūram структурами. Это не Ukrainā. только социальные Tie nav службы, tikai это службы sociālie по правам pakalpojumi, детей, это семейные tie ir ģimenes центры, centri, это bērnu tiesības, безоплатная arī правовая помощь, то есть bezmaksas тоже государственная juridiskā структура. palīdzība, tā arī Это valsts различные детские struktūra. дома, Arī реабилитационные центры. rehabilitācijas centri, С bērnu nāmi началом un войны no kara присоединились sākuma такие mums организации, pievienojas которые organizācijas. занимаются
kuras piedāvā предоставлением услуг и поддержки veterānu ветеранам, atbalsta семьями ветеранов. pakalpojumus. Да, то есть это Vairāk более nekā 30 30 таких учреждений, dažādas организаций, с organizācijas, ar которыми мы kurām mēs сотрудничаем, sadarbojamies un предоставляем piedāvājam услугу семейной ģimenes медиации. mediācijas pakalpojumus. И, Un скажем так, что работа над darbs созданием алгоритма или pie рекомендаций algoritma по izveides выявлению домашнего насилия и ģimenes по работе с домашним mediācijas насилием в семейной implementācijā медиации мы начали тоже mēs еще esam sākuši задолго до pirms принятия закона. likuma pieņemšanas, Эта un работа šīs проводилась darbs в рамках tika рабочего veikts проекта Ассоциации семейных медиаторов Украины, ģimenes mediātoru asociācijas учредителем projekta которой ietvaros, тоже un es Леосиль esmu Лиза viena no Паркинсон является dibinātājām, почетным членом un нашей Līza Parkinsona ir нашей mūsu goda ассоциации. biedre, И мы un mēs разработали такие izstrādājam рекомендации, rekomendācijas, которые являются kuras как бы проводником ir для tā kā всех pamats семейных медиаторов стать visu членом ģimenes нашей mediātoru darbam ассоциации как un поддержка их работы. atbalsts. Un Поэтому tāpēc немного о dažus vārdus кризисной par медиации, как мы ее krīzes называем в нашей стране mediāciju, сейчас, или par травмоинформированном подходе. Это informētu связано с pieeju. тем, что с Tas ir началом saistīts ar войны to, kā в 2022 году мы kopš ir продолжили sācies нашу karš, mēs esam работу, turpinājuši предоставляя mūsu услугу darbu, un социальную mēs семейных piedāvājam медиаций, ģimenes несмотря на mediācijas то, что pakalpojums, началась neskatoties uz война, to, kā ir в связи с тем, karš. что увеличилось Tad количество бракоразводных palielinājās arī процессов, šķiršanās lietu увеличилось количество skaits un семейных ģimenes конфликтов, и konfliktu это было skaits, связано, kas конечно, bija с saistīts тяжелыми ar климатическими событиями, smagajiem notikumiem, с ar эвакуацией došanos evakuācijā, женщин, детей, bērnu, с sievu оккупацией došanos большого количества evakuāciju, территории, с teritorijas тем, что okupāciju, tas, мужчины kā были vīrieši tika мобилизованы, и mobilizēti вот этот un разрыв семейных отношений, ģimenes который привел attiecības к tika возникновению sarautas, большого kā количества rezultātā семейных конфликтов veidojās daudzi и ģimenes разводных процессов. konflikti. Кроме Tāpat того, у нас увеличилось mums количество palielinājās arī трансграничных pārobežu кейсов, то, lietu что мы называем skaits, международная un медиация, в arī связи с тем, tad bija что vajadzīga mediācija. около 15 15 miljonu миллионов ukrāņu украинцев выехало за izbrauca no пределы Украины. Ukrainas teritorijas, Кроме того, что un такое огромное количество arī украинцев выехало, у нас большое vēl количество turklāt mums bija внутренне ļoti daudz cilvēku, перемещенных kas ir лиц. Да, те, iekšēji кто переехали pārvietoti из зон no боевых действий в kara безопасные skartajām места, vietām, это drošākām на vietām запад uz Украины. И это Ukrainas тоже привело rietumiem, un к tas разрыву arī семей. radīs Поэтому daudzas вопрос о ģimenes sašķelšanas разрыве gadījumus. Un, мужско-женских lūk, отношений, tas ir бракоразводных процессов palielinājis arī и в том числе о šķiršanās разрыве lietu контакта skaitu, родителей с детьми. arī Все это входит в ir обязанности zaudētas семейных attiecības медиаторов. ar vecākiem un В ar связи с bērniem. этим Un līdz поднялся ar вопрос о to том, как ir поддерживать veidojies украинские семьи, jautājums par to, несмотря на kā обстоятельства, которые они atbalstīt оказались, Ukraiņu ģimenes, продолжая предоставлять neņemot услуги vērā tos медиации. apstākļus, kuros viņi И когда atrodas. мы Un kad mēs начали эту sākām работу уже в šo новых таких darbu, tajos обстоятельствах jaunajos kara военных, мы apstākļos, столкнулись mēs с sadūrāmies ar ļoti вызовом и lielām трудностями problēmām по darbā, работе с семейным ģimenes конфликтом, который konfliktu уже jomā, значительно kas отличался jau от того pavisam bija конфликта citāds nekā tie до войны. konflikti, И kas это bija было pirms как раз kara. связано Tas с bija состоянием, с saistīts ar эмоциональным состоянием to, сторон конфликта kā в связи с тем, konflikti что veidojās jaunajos apstākļos, кроме конфликта, kur связанного, bija ne например, tikai, с piemēram, бракоразводным процессом, konflikts starp было laulātajiem влияние самой un травмы, šķiršanās lieta, bet которую arī пережили tās стороны. traumas Здесь, sekas, ko puses да, если pārdzīvojuši. мы с вами Un ja mēs посмотрим, например, paskatīsimies на социальную шкалу Рая и Холмса, которую мы tās используем metodas, ko для mēs диагностики и анализа izmantojam конфликта, konfliktu и по diagnostikā, этой шкале мы понимаем, mēs что saprotam, 300 ka плюс баллов– 300 это уже plus дистресс, balvas, состояние, tas jau ir которое приводит к stress, различным kas заболеваниям человека. noved pie Если dažādu за этой slimību шкалой izcelšanos, un ja mēs оценивать skatāmies uz сегодня, projektiem то šodien, да, каждый pamatojoties uz šo первый skalu, tad является тоже burtiski, ja состоянием
kurš konflikts rada stresu. Nav neviena ukrāņa, kuram nebūtu problēmas saistībā ar karu. Tas ir gan darba zaudēšanas jautājums, dzīves vietas zaudēšana, mājas zaudēšana, atrašanās evakuācijā, pārbraukšana, vai arī stress, kas ir saistīts ar to, ka radinieki vai tuvinieki un draugi atrodas karā. Manā ģimenē arī tāda pati situācija. Mans vecākais dēls karo, un mēs esam pastāvīgas apšaudes apstākļos, to mēs arī izjūtam. Tāpēc mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēki, kur ir konflikta situācijā, vēl atrodas šo traumu ietekmē, šādā traumatizācijas ietekmē. Un tas nozīmē, ka mums ir tas jāsaprot tas, kā trauma ietekmē cilvēku dzīvi, pirms mēs vispār esam sākušies ar šo konfliktu nodarboties. Te ir arī pavisam jaunas tehnikas, kuras mēs lietojam šajā saistībā. Ja agrāk mēs strādājam ar ģimeni, bērnu jautājumos, runājot par bērnu nākotni, mēs varējām pajautāt, kā jūs redzat bērnu nākotni? Lai vecāki varētu modulēt, kurā skolā viņš ies, kādā institūtā viņš mācīsies. Šobrīd mēs tādus jautājumus vispār nevaram vecākiem uzdot, jo ir tāda neskaidrība. Nezinām, kad karš beigsies, kas notiks. Tāpēc tādas ilgtermiņa lēmumus nav iespējams pieņemt. Un tas, ko mēs darām, ir saistīts tikai ar to, kas notiek šeit un šobrīd, un minimāli plānojam varbūt uz mēnesi uz priekšu, uz citu ļoti īstu laika posmu, kas dod cilvēkiem tomēr zinām skaidrības sajūtu un ļauj viņiem virzīties tālāk, veidot tādu konstruktīvu rīcību starp konfliktu pusēm. Tāpēc mēs šeit strādājam tiešām pie tā, kā cilvēkam atgriezt kontroli pār sevi, saprast, ka cilvēks var rīkoties konkrētā situācijā, vadīt šo situāciju, kurā viņš atrodas. Un ir skaidrs, ka tas ļoti ietekmē to, kā mēs strādājam, ņemot vērā to, ka es strādāju kā starptautisks mediātors, un mums daudz ir cilvēku, kas pie mums griežās, un te ir gan tādas kultūras atšķirības un psiholoģiskas atšķirības, bet šie instrumenti, protams, strādā ne tikai kara apstākļos, tos var izmantot arī citās situācijās, citos konfliktos, kur cilvēkiem ir bijuši kaut kādi traumatizējoši apstākļi. Tā var būt gan pandēmija, jeb kaut kādas dabas katastrofas, kā Turcijā, kur ir šis stress, kuru mēs šodien izjūtam. Un tātad šī pieeja šobrīd ir ļoti aktuāla, jo tur tiek ņemtas vērā visas mūsu šodienas dzīves īpatnības. Tālāk, es gribētu pastāstīt par to, kā mēs strādājam ar aptaujām. Kāpēc es runāju par traumām? Tāpēc, ka agrāk šī konflikta eskalācija, par ko Trosens runāja, nebija tik ļoti ātra. Un tā pāreja varēja kaut kā tikt izrēķināt, cik tas ilgi ies, bet šobrīd tā tolerance ir ļoti samazinājusies, un konflikti eskalē ļoti ātri.
nav šī kopējā traumatizācija ir liegusi resursus, lai varētu ieslēgt cilvēks apziņu un strādāt ļoti ātri, iedarbojas aizsargu mehānismi, kas signalizē par bīstamību. Nav šī drošības sajūta, un tas noved pie tā, ka mūsu darbs ir mainījies gan pēc formāta. Mēs tagad mazāk strādājam klātienē. Agrāk mēs galvenokārt strādājam klātienē, tagad mēs lielākoties strādājam tiešsaistē. Gan tāpēc, ka cilvēki ir noteiktā stāvoklī, un no otras puses tāpēc, ka cilvēki dzīvo dažādās vietās. Un bez tam te ir arī runa par konflikta eskalācijas ātrumu un pakāpi. Lai tomēr novērstu šo konfliktu eskalāciju, mēs vairāk strādājam tiešsaistē. Jūs redzat ekrānā mūsu website mājaslapas kopiju, tad attēlu. Mums tur ir arī ieteikumi mediatoriem darbam ar sadzīves vardarbību mājās. Parādīju te, kā tas notiek mūsu saitā, bet es to arī izstāstīšu, un ja jums būs jautājumi, droši tos rakstiet čatā. Es sākšu ar to, ka mediātoru pamatprasmes, ko mēs apgūstam apmācībās, ir iekļauta arī informācija par mediātora juridiskiem pienākumiem, gan runāt par sociāliem pakalpojumiem, gan citiem jautājumiem, un arī par sadzīves vardarbību, mājas vardarbību. Un mums tur ir vesela tāda sadaļa, kas ir saistīta ar vardarbību mājās. Šajā ir likums, kas regulē mediātoru juridisko kompetenci, un ar to ir jāiepazīstas jebkuram mediātoram pirms viņš stājas pie prakses. Pēc likumdošanas mediātoram ir jāapgūst bāzes prasmes, un pēc tam viņam ir pienākums arī mācīties ģimenes mediāciju. Un ģimenes mediātoriem asociācijā ir izstrādāti ieteikumi par to, kā strādāt ar ģimenes vardarbību. Katrs ģimenes mediātors sadurs ar šādām situācijām, viņam ir jāsaprot, skaidri jāsaprot, kādas procedūras ir vajadzīgas, lai strādātu vai nestrādātu ar šo gadījumu. Un saistībā ar mūsu ieteikumiem, ņemot vērā to, kā mūsu likumā par sociālajiem pakalpojumiem ir skaidri uzrakstīts, kā mājas vardarbības gadījumā sociālais pakalpojums, mediācija ir aizliegta. Mediācija šeit nevar tikt sniegt kā sociāls pakalpojums. Mediātors nevar strādāt kā sociālo pakalpojumu sniedzējs, bet, ja pie mediātora griežās privātā kārtā, tādā gadījumā katrs mediātors attiecīgi lemj, vai viņš grib vai negrib strādāt ar šo konkrēto gadījumu. Jo mediācijas un tiem, kas ir izlēmuši strādāt šādā veidā ar mediāciju, ir piemērotas mūsu
piemērot mūsu ieteikumu. Mēs strādājam ne ar kādu konkrētu cilvēku, bet ekosistēmas ietvaros. Mēs strādājam ar ģimeni kā ar sistēmu. Tas ir ļoti svarīgi, jo ģimenes mediātoram ir jāņem vērā visas procesa dalībnieku intereses un to cilvēku intereses, kas ir saistīti vai varētu būt saistīti ar konfliktu. Tas ir viņa pienākums analizēt, diagnosticēt konfliktu un pēc tam jau izstrādāt tādu konfliktu karti, pēc kuras viņš saprot, kas ir konflikta dalībnieki, kādas intereses ir jāņem vērā strādājot ar ģimeni. Kāpēc mēs strādājam ar šo ekosistēmas pieeju? Tāpēc, ka pirmkārt, ģimene, kā jebkura sistēma, nav kaut kas atsevišķs. Ja mēs ņemam, piemēram, asinsrites sistēmu un kaut kur radīsies traumas, tad cilvēks ies bojā. Un tāpat mēs saprotam, ka katrs konflikts, kas rodas šajā sistēmā, ietekmē visas ģimenes sistēmas funkcionēšanu. Es arī ar to daudz strādāju. Ja bērnam ir kaut kāds simptoms, mēs skatāmies, kā kas varētu būt šo simptomu izsaucis. Un tad bērnam, ja bērnam ir kaut kāds simptoms agresīva uzvedība skolā, to, pa ko runāja Dāfna, es vienmēr saku, simptoms bērnu. Simptoms tas ir ģimenes simptoms. Mēs nevaram izvairīties no bērna simptoma, jā, tas ir saistīts ar ģimeni. Un tad tā ir bērna adaptācija, iespēja izdzīvot. Un kad ģimenes mediātors pieņem lēmumu, vai viņš strādā ar lietu, kur ir mājas vardarbība, viņam jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses. Un tāpēc mums ir rekomendācijas. Ja ir situācija, kur bija mājas vardarbība, mēs nesākam mediāciju gadu laikā. Mūsu rekomendācija nav saistīta ar mūsu normatīviem aktiem. Mums gada laikā cilvēks ir uzskaitē, viņš pēc šī nozieguma ir, viņam ir piemērots sods par savu rīcību. Mēs nesākam šo mediāciju, ja ir kaut kādi ierobežojumi vai ierobežojošais orderis, piemēram, tiesa ir atzinusi šo te atbildību un ir sods, kurš būs tam cilvēkam piemērots. Kamēr tas nav īstenots, mēs nesākam mediāciju. Ir tā saucamais pagaidu akts, kad policija izdod rīkojumu, kas ierobežo varmākas kontaktu ar upuru. Un tas dažādos veidos var būt aizliegts kontakts. Piemēram, varmākas nedrīkst tuvoties mājai, jeb upuram, nevar pat kontaktēties pa tālruni, un atkarīgi no tā, kāds ir tas pagaidu rīkojums, mediātoram jāsaprot, ka, ja ir aizliegts kontaktēties, mēs nevaram sākt mediāciju. Mēs
nevaram šo procesu virzīt. Sakarā ar to, ka tas ir pagaidu rīkojums, tur ir noteikts laika limits, un kad šis termiņš ir beidzies, tad var uzsākt mediācijas procedūru. Ja viena no pusēm, kur ir pārkāpusi likumu, šobrīd ir šajā profilaktiskajā uzskaitē sakarā ar mājas vardarbību, notiek kaut kāda procedūra, mēs arī nevaram sākt mediācijas procesu, ja bija tiesas rīkojums, ka cilvēks tiek novirzīts speciālu programmu likuma pārkāpējiem. Un, jā, tiešām bija pārkāpts likums kāda laikā. Ja ir visi šie nosacījumi, tad mediātori rekomendē nesākt mediāciju līdz termiņa beigām, jeb kad būs, kad tiesa pieņems lēmumu atcelt šo rīkojumu. Un, jā, šie faktori neeksistē, bet ir mājas vardarbības pazīmes, kā mēs varam noteikt. Šajā pirmajā posmā te mēs redzam QR kodus, un mēs varam izmantot šos dokumentus. Un, piemēram, QR kods uz informatīvu novērtēšanas anketu. Te ir dažādi jautājumi, un tur ir iekļauti arī kolēģi, kurus mums ieteica, te ir dažādi jautājumi, kurus mums ieteica britu kolēģi Līza. Un pamatā ir britu skolas procedūras, un mums arī jāorganizē pirms procesa tikšanās. Tas ir obligāts nosacījums, mēs nekad nevaram sākt šīs tikšanās. Mēs nekad nevaram sākt mediāciju, pirms mēs neorganizējam pirms procesa tikšanās. Un mēs organizējam šīs tikšanās, lai mēs varētu noteikt, vai šī lieta var būt iekļauta mediācijā, vai mediācija būtu liederīga un noderīga šai ģimenei. Un to mēs varam analizēt šis pirmsākuma tikšanās. Un tas viss notiek individuālajā formātā. Un tikšanās ilgums ir viena stunda. Un mēs šajā laikā analizējam konfliktu un mēģinam noteikt, vai mēs varam piemērot mediāciju šai situācijai. Un es jums parādīšu arī, kādi jautājumi ir saistīti ar mājas vardarbību. Es domāju par jautājumiem, kur ir iekļauti šajā anketā, un arī pastāstīšu, kā mēs organizējam šo diagnostiku. Ja, piemēram, mediātors, kas veic šo pirmsākuma tikšanos, vajag tikties gan ar vienu pusi, gan ar otru pusi. Un mediātors mēģina noteikt, vai eksistē kaut kādi rīkojumi, kas aizliedz mediāciju. Дальше есть следующие шаги, которые мы рекомендуем медиаторам. Tad arī ir vēl nākamie soļi, kurus mēs rekomendējam mediātoriem. Vajag saprast, analizēt situāciju, kādi mājas vardarbības pazīmes eksistē. Vai ir arī pretošanās. Un mēs tad nesākam mediāciju, bet informējam attiecīgas iestādes. Mums ir informēšanas forma. Mums vajag informēt arī sociālos dienestus un par šādu faktu, par mājas vardarbības
situāciju ģimenē attiecībā pret bērniem, un mēs nesākam mediāciju, kamēr mēs nesaņemam informāciju no attiecīgiem dienestiem, kā viņi ir izskatījuši šo jautājumu un jau ir rīkojušies, un tad viņi var rekomendēt pusēm atgriezties pie mediācijas, jeb Если это взрослые люди, то есть если это старше 18 tie ir pieaugušie cilvēki, vecāki par 18 gadiem, tad saskaņā ar mūsu likumdošanu. Если это стороны старше 18 лет, mēs analizējam situāciju, kādā veidā mēs varam palīdzēt abām pusēm. No sākumā mums vajag informēt vienu pusi, kuru mēs uzskatām, kā mēs esam definējuši, ja ir kaut kādas vardarbības pazīmes, jeb puse mūs informē ka bija pazīmes, bet tajā pašā laikā puse nebija informējusi policiju un nebija informējusi sociālo dienestu. Ir kaut kāda rīcība, kuru konflikta puse definē kā mājas vardarbība, bet nebija, informācija netika nodota policijai. Tad mediātora uzdevums ir informēt pusi par to, ka eksistē likums, kas apkaro mājas vardarbību, un saskaņā ar šo likumu visi Ukrainas pilsoņi, ieskaitot mediātori, viņu pienākums ir informēt cilvēku par šo likumu. Un tad mēs varam arī pastāstīt cilvēkam par viņa vai viņas tiesībām, kā var rīkoties šajā situācijā, arī piedāvāt dažādu patvērsmju kontaktus, sociālu pušu kontaktus, sociālu institūciju kontaktus, vietu, kur cilvēks var griezties, ja viņš vai viņa ir cietuši no mājas vardarbības. Un pēc šīs informācijas tad cietusi pusi vēlās turpināt mediāciju, tad mēs parakstam formu par to, ka katra puse apņēmās piedalīties mediācijā, neskatoties uz mājas vardarbības pazīmēm. Viņi tomēr vēlas turpināt mediāciju, tad mēs iesakām mediātoriem izmantot drošības līdzekļus, lai mediācija šajā situācijā būtu noderīga, nevis kaitīga. Kas ir svarīgi? Vēlreiz gribu atgādināt, tas nevar būt sociālais pakalpojums, tā var būt tikai privāta procedūra, runājot par mediāciju. Un mūsu pienākums izmantot drošības metodes. Вероятно, пострадавшей стороны, потому что у нас нет подтверждения. Šeit mēs domājam par potenciāli cietusi pusi, jo mēs nevaram pateikt, kā tā ir cietusi pusi, bet potenciāli cietusi pusi, jo tad mēs runāsim vēlāk par drošības līdzekļiem, un kas ļoti svarīgs. Formāts, kuru mēs izmantosim, vai tiešsaistē,
tad ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību, lai puses dzīvotu dažādās vietās. Es zinu, ka Kārli arī vēlāk runās par tiešsaistes mediāciju, bet mēs izmantojam tādu metodi obligāta informēšana, un mēs atrunājam, ka šī tiešsaistes procedūra ir īstenota no dažādām vietām. Tad puses nedrīkst atrasties vienā telpā. Un tad šis formāts ir iespējams. Un mēs arī gribam uzsvert, ka mediācija nav veltīta vardarbības tēmas apspriedei, jeb attiecību atjaunošanai. Mūsu darbs, mediātoru darbs, ir veltīts jautājumiem, kurus pusēm ir jānoregulē, jo, piemēram, pusēm varētu būt vecāku pienākumi attiecībā uz bērniem, vai arī eksistē citi jautājumi, kurus vajag apspriest, piemēram, īpašuma sadalīšana pēc laulībām, vai arī grafiks, tikšanās ar bērnu grafiks, arī alimentu jautājums, bet nekad runa neiet par attiecību atjaunošanu, jeb vardarbības faktu kā tādu. Kāpēc? Tāpēc, kā teica kolēģis Arturs Rosens, mēs neesam psihoterapeiti, mēs nestrādājam ar šiem jautājumiem. Mediācija atšķirās no psihoterapijas. Ir robeža. Un kur ir kaut kādi slazdi, kuri puses nesaprot viena otru, un attiecīgi nevar turpināt komunikāciju bez eskalācijas, nevar nevar samierināties. Un, kad mēs runājam par vardarbības iemesliem, tad, protams, tas ir psihologa darbs un terapeita darbs. Tas nav mūsu darbs. Un situācijās, kur ir sadzīves vardarbības, kaut kādas pazīmes, mēs tikai strādājam pie jautājumiem, kas saistīti ar ģimenes šķiršanu, bērnu vecāku pienākumu pildīšanu, mantas dalīšanu, testamentāliem pienākumiem. Tie nav vien noteikti kaut kādi strīdi starp personām, bet ir dažādi, varbūt dažādi arī citi problēma jautājumi, kas ir saistīti ar mantu. Tad mēs strādājam ar noteikti jautājumu loku. Piemēram, man nesen bija tāda lieta, mediācija, kad tiesnesis lūdza konsultāciju saistībā ar to, kā bija rīkojums, kas uzlikts tēvam pēc šķiršanās procesa, kas tēvs bija bijis vardarbīgs pret sievu un bija uzlikts rīkojums par netuvošanos sievai. Un attiecīgi jautāja, kā saglabāt kontaktus starp tēvu un bērnu, jo attiecībā pret bērnu tēvs nebija vardarbīgs, tur bija tādas ļoti labas, siltas, emocionālas attiecības starp tēvu un bērnu. Un, lai saglabātu šo kontaktu, jautājums bija, kā varētu organizēt šos kontaktus. Un ģimene atrada izeju caur trešo personu, tā bija tante, kura bija kā tāds vidutājs starp bijušo vīru un bijušo sievu, kura attiecīgi veda bērnu tikties ar tēvu. Šie jautājumi, kas tiek apspriesti, jau faktiski ņem vērā tos
ierobežojums, kur uzlikusi tiesu sistēma. Mums ir pienākums informēt cilvēkus par riskiem, kurus var radīt mediācija cietušai pusē. Tie punkti, kas ir arī noteikti mediātoriem, kad mēs veicam gadījumu diagnostiku, vai uzdodot sev jautājumu, vai gadījums ir piemērots mediācijai, vai ir iespēja abām pusēm piedalīties mediācijā. Tas ir svarīgi noskaidrot, pirms mēs sākam mediāciju. Un iespēja mediātoram veikt mediāciju vai mediātoru nav kaut kāds apdraudējums piedalīties šajā situācijā, jo te ir jautājumi arī par interešu konfliktu mediātoram, un arī jautājums par spējām, mediātoru spējām, par kurām Artūrs runāja, vai man ir spējas, pietiekama specializācija, lai strādātu ar šo gadījumu, vai man ir pietiekami stiprs emocionālais stāvoklis, vai es varu pakļaut sevi darbam ar šādu gadījumu. Un mēs saprotam, ka katrā lietā, katrā konfliktā ir divas puses, un tā ir tiesiskā puse un sociālā puse. Un, kad mēs runājam par tiesisko pusi, tad tas viss ir tas, kas ir aprakstīts likumdošanā, likumos, sociālā puse. Tā ir tā puse, kuru nav iespējams noregulēt tiesas ceļā, ko nevar regulēt nekādā citā instancē kā mediācijas instancē. Tātad mums ir jānoskaidro, vai sociālo pusi var apspriest, vai tā lieta ir mediējama arī no šī viedokļa. Un tad jau mēs varam tālāk runāt par to, kā notiks šī mediācija, ņemot vērā konkrēto ģimeni, konkrētās puses, kas ir iesaistītas šajā lietā, bērnu intereses. Mūsu valstī, pateicoties Lizai Parkinsonai un citiem kolēģiem no citām valstīm, ir izstrādāta apmācības ģimenes mediatoriem, un mēs izmantojam arī dažādas metodas, dažādus veidus, kā mēs strādājam mediācijas jomā. Piemēram, no Britu skolas mēs paņēmām konsultācijas ar bērniem, un mediātoru konsultācijas ir tiem speciālistiem. Ja viņi nav attiecīgi sagatavot no vācu skolas, mēs paņēmām modeli, kurā mediātors var strādāt ar bērnu vecāku klātbūtnē. Tā ir darba forma, kas mums ir vajadzīga, lai paskatītos uz sistēmu kopumā, kur ir iespējamās problēmas, kas būtu tālāk jāpārspriež atsevišķi ar vecākiem, un mums ir arī tādi gadījumi, kad bērns ir konflikta puse. Piemēram, audžu ģimenēs, vai gadījumā, kad bērns jau ir tā kā pusaudžu vecumā, kad viņam ir arī balstiesības, un viņi vēlas piedalīties mediācijā. Tāpēc tādās situācijās bērns var arī būt par konfliktu pusi. Un tātad mēs izmantojam dažādus modeļus,
Un šie informatīvi, novērtējošie tad šīs sanāksmes ļauj mums izvērtēt, kādas ir pirmās iejaukšanās, kas mums būtu jāveic, un kādi noteikumi ir jāievēro pirms mediācijas. Te ir arī rakstīts par to, ka mediātoram ir jāparūpējas par savu personīgo drošību, un jābūt arī pārliecībai, ka mediātors ir kompetents strādāt ar konkrēto lietu, ir noteikti vajadzīga supervīzija darbam ar šiem gadījumiem. Īpaši, ja šī lieta prasa vēl papildus konsultācijas, katrs mediātors var saņemt attiecīgi citu mediātoru konsultācijas. Un arī ir jāsaņem rakstiska piekrišana mediācijai. Tātad pēc likuma puses paraksta līgumu par mediācijas uzsākšanu, ja ir ģimenes vardarbības pazīmes, tad tur ir vajadzīgs vēl papildu vienošanās par un jāvienojas par mediācijas noteikumiem, papildu noteikumiem. Lūk, tā ir mūsu informatīvi vērtējošā anketa. To mēs pusēm nedodam, to izmanto tikai mediātors, kas aizpilda šo anketu. Pie tam šeit tiek aprakstīti galvenie punkti. Tam jāpievērš uzmanība, un tieši uzsvars tiek likts uz ģimenes vārdarbību. Sākums ir tāds pats kā visos gadījumos, kad kā mēs rīkojamies, mēs vispirms skaidrojam, kas ir mediācija, pēc kādiem principiem tā notiek, kāda ir mediātoru loma, informācija, tāda aprakstoša daļa, kas ir svarīga jebkurai mediācijai, neatkarīgi no tā, vai tur ir vai nav vārdarbības. Un pēc mūsu likumdošanas, ja divas puses ir vienojušās un piekritušas mediācijai, tās paraksta līgumu. Mediātoram ir pienākums nosūtīt šiem mediācijas dalībniekiem tādu attiecīgu. Mēs ilgi izstrādājām šo dokumentu, mēs veselu gadu strādājām mediātoru asociācijas ietvaros. Mums ir faktiski divas asociācijas - Nacionālā visu mediātoru asociācija un ģimenes mediātoru asociācija Ukrainā. Un šis ētikas kodeks, kas ir atsevišķs dokuments, mēs to izstrādājam katram. Tātad mediātoram ir pienākums, likumā noteikts pienākums nosūtīt šo ētikas kodeksu pusēm, lai puses pārliecinātos, kā viss šīs procesi strādā un kāda ir mediātoru un pušu attiecīgā atbildība. Tā ir tā informatīvā daļa pirms mediācijas uzsākšanas. Tad mums ir tāda iepriekšēja tikšanās, kad mēs izvērtējam lietas piemērotību mediācijai, tad mēs noskaidrojam, vai ir telpa pārunām, vai ir kādas vajadzības intereses, kas varētu būt kopīgas, jeb savstarpējas, un ja tādas ir, tad mēs saprotam, ka ir telpa pārunām. Bez tam mums ir jāsaprot arī, vai mediāciju var veikt atkarībā no pušu stāvokļa. Un te mēs varam tieši noskaidrot, vai ir šīs pazīmes, kas liecina par vārdarbību mājās, un šeit ir arī apkopot jautājumu, ko uzdod mediātors, lai
nebūtu tādas spriedzes, bet tomēr, lai mēs varētu saņemt atbildes, orientierus par to, kādā stāvoklī ir ģimene. Tātad tas, ko prasa mediātors, ir izdalīts tumšākā krāsā ar baldu. Pirmais jautājums, vai jūsu attiecībās ir tādas problēmas kā agresija, draudēšana vai vajāšana? Ja kaut kas liecina par to, ka tas ir, ja nav, tad mēs rakstam nē, un arī īpaši vairāk tālāk neko nemeklējam. Bet, ja tur ir jā, tad mums ir jānoskaidro vēlreiz. Jo ja jums nav informācijas no tiesas vai no policijas par to, ka ir vardarbība bijusi, ja tāda informācija ir bijusi, tomēr tad mums viss tas ir jānosauc savos vārdos un cilvēkiem ir attiecīgi jāizcieš sots. Un tālāk mēs jau izdalām jautājumus, ar kuriem mēs strādājam, un tur attiecības nav ar to saistītas. Ja šeit nav nekādu vardarbības pazīmju, un mēs tiekamies ar pusēm, un tur tomēr viņas nav atzīmējušas, ka ir kaut kāda agresija, vardarbība, bet min to sarunas laikā, tad mums ir jānoskaidro lietas apstākļi. Jo ne jau viss, kas notiek ģimenē, tiek saukts par mājas vardarbību, sadzīves vardarbību. Un tad, ja policija kaut ko nav kvalificējusi kā sadzīves vardarbību, bet viena no pusēm tomēr saka, jā, mums ir agresija, mums jānosaka emocionālā stāvokļa, puša emocionālā stāvokļa, tādu statusu. Tad mums tas ir arī jādara, jo mediācija ir jābūt pušu līdzsvaram tā, lai cilvēki varētu pildīt mediācijā noteikto. То понятно, что эти решения будут нарушаться и не выполняться, и ваша медиация она не будет эффективна. Для того, чтобы мы могли определить, tad jūsu mediācija nebūs efektīva. Un mums nepieciešams noteikt, vai puse, kura sevi uzskata par cietušo, vai šī puse var būt klāt, vai varbūt mediācija, un vai šī puse var izteikt savas vēlmes un savas intereses. Tāpēc otrais jautājums skan sekojoši. Mēs stāstam, kā mediācija notiek kopējās tikšanās. Jā, mēs runājam par sadzīves vardarbību, tad tur nav obligāta kopēja tikšanās, tur var būt atspoles mediācija, jeb individuālās tikšanās. Un mēs notiek mediācija pie viena galda, un tāpēc lūdzu saciet, vai jums ir iespēja, vai jums ir resursi stāstīt par savām vēlmēm un interesēm, ieskaitot jūsu risinājumu opcijas. Un jā, mēs dzirdam, kā puse saka, man ir bail izteikties, izklāstīt savas domas, jo es baidos, kā mani pēc tam sodīs. Bet tad mēs uzdodam jautājumus, kuri ir nokrāsoti pelēkā krāsā,
Un, ja mēs Если тут saņēmam были atbildi ответы nē, «да» на tad mēs первый вопрос, neturpinam. да, Ja тогда mēs мы saņemam углубляемся, atbildi мы jā, tad пытаемся mēs ejam прояснить, с dziļāk чем это un связано. prāsam, ar ko tas ir И мы задаем saistīts. вопрос, ощущаете Vai ли jūs вы jūtat беспокойство по поводу безопасности bāžas своей жизни, par savu детей и третьих drošību, лиц, какая par именно существует опасность? trešām personām, Есть ли kādas ir какое-то šīs вот этот bailes, ограничивающее un предписание из vai arī полиции ir или kaut kāds суда? policijas Являетесь ли кто-то ierobežojušais из rīkojums, участников этого vai процесса, kāds если на учете по причине no šī домашнего procesa насилия, да, и dalībniekiem ir всю uzskaitē информацию, par которая нам sadzīves необходима для того, vardarbību, чтобы вернуться на un тот mums ir первый шаг и nepieciešama для себя опять informācija, определить, lai можем ли mēs мы с varētu этим помочь. atgriezties, lai То mēs есть если это varētu было turpināt направление не из социальной службы, darbu, и мы un об этом не jā, знаем, здесь мы должны снова mēs, как-то перепроверить. mums ir Если šaubas, здесь mēs varam есть это все, да, pārbaudīt то возвращаемся на informāciju, первый un шаг, tad mēs да, и не pārslēdzamies. проводим медиацию. Если здесь этого Jā, всего не было, то есть в полицию не nebija подавали, iesnieguma суд никаких policijā, ja запретов не nav наложил, tiesas да, тогда rīkojumu, мы tad понимаем, какие attiecīgi нам mēs нужно использовать saprotam, интервенции для того, kādas, чтобы с этим работать. Понятно, kādas что если metodas mums состояние ir человека jāizmanto, очень lai turpinātu darbu. слабое, и Bet, человек ja ощущает cilvēks себя неспособным jūtās по всем nespējīgs договариваться, опять-таки мы не можем проводить эту медиацию, да, что не sarunāties, mēs медиа без две nevaram стороны. И тогда мы veikt tur рекомендуем mediāciju, tad mēs обратиться либо за консультацией iesakām к психологу, либо griezties pie в psihologa, службы, где их могут оказать им vai arī поддержку, kaut kur citur, как kur cilvēks var saņemt пострадавшим от домашнего насилия, atbalstu, kā да, для того, чтобы cietušais no сначала sadzīves они vardarbības, вернули un себе lai способность cilvēks varētu принимать участие в atjaunot медиации после savu этого spēju получения. Да, piedalīties mediācijas да, procesā. и Un еще tad остальные vēl es такие могут gribētu быть jums моменты, связанные с pastāstīt par тем, что dažādiem нужно momentiem, проверить нам как ko mums медиаторам. То есть vajadzētu это продолжение pārbaudīt. вот этой информационно-оценочной анкеты. Pirmkārt, Нам mums нужно vajag проверить, pārbaudīt, vai была ли раньше agrāk ir медиация, bijusi да, mediācija, vai кто-то из kāda сторон находится сейчас в судебном no процессе konflikta или нет. pusēm У нас по ir нашему tagad saistīts ar законодательству медиация может tiesas проводиться procesu, до kā es суда, teicu, во время pirmīt судебного процесса и после mediācija судебного saskaņā ar процесса. mūsu Например, likumu var если tikt есть īstenota судебный pirms процесс, то procesa, судья procesa может laikā приостановить vai pēc судебный процесс, procesa. но не больше, чем на Piemēram, 90 дней, tiesnesis var apturēt по причине procesu проведения uz согласия двух 90 сторон dienām, войти ja в ir процедуру abu медиации. pušu Да, то есть если две стороны дают согласие, то тогда судья приостанавливает abu рассмотрение в pušu судебном lēmums порядке этого īstenot кейса mediāciju. и отправляет стороны на медиацию. Кроме того, мы еще Un tad спрашиваем, mēs есть uzdodam ли jautājumu, какие-то специалисты дополнительно, кто vai ir vēl работает papildu со speciālisti, kas var всеми strādāt ar участниками этой šī системы konflikta не šīm только со konflikta сторонами, в том числе и с pusēm, детьми, да, arī ar bērniem, включена ли piemēram, vai здесь arī служба ir по правам bērnu детей, есть ли dienests помощь iesaistīts, психологов или адвокатов. vai И, psihologi, в vai принципе, advokāti ir после iesaistīti этого мы procesā. проговариваем Un tad mēs правовую arī составляющую, runājam par говорим о tiesisko договорах, pusi, да, runājam которые par необходимо līgumiem, подписать. kurus vajag parakstīt. Вот так выглядит наш Un tā информационно-оценочный анкета. izskatās Таила, я вижу, mūsu. что мое время уже Es redzu, ka закончилось, mans да, laiks jau ir поэтому, beidzies, un возможно, varbūt я не es буду вот на этом tā всем kā останавливаться, varbūt sīkāk neizklāstīšu, проговорить, bet если есть varbūt, какие-то ja jums ir вопросы. kādi jautājumi, es labprāt uz Da, tiem Dafna, jā, atbildēšu. Dafna, paldies. Nē. Mums ir jautājumi. Ir jautājumi. Jūsu anketā bija norādīts, ka bērni, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, piedalās ar likumīgiem pārstāvjiem. Sakiet, lūdzu, bet ja strīds pastāv starp audžu bērnu, kurš ir vecāks par 14 gadiem, vai jebkuru bērnu, kurš ir vecāks par 14 gadiem, un kurš vēlās būt mediācijā ar kādu no pieaugušajiem, viņš pats paraksta pēc jūsu likuma šo līgumu vai viņu pārstāv kāds šajā procesā? Старше 14, да, сам подписывает. Если младше, мы работаем с детьми, в том числе Ja jaunāks, tad no 10 если gadiem. это приемные семьи, Ja то audžu ģimenes, tad второй может быть
varētu būt dienests, службы по делам детей, bērnu которая является dienests, уже kas, непосредственно тем, кто kas подписывает paraksta šo договор и на стороне līgumu no ребенка bērna puses un принимает участие. pieņem arī, piedalās arī no bērnu puses. Atvainojos. Nākamais jautājums, kas ir mazliet savādāks, ir, ka vardarbības gadījumā mediācija ir iespējama, ja ir abu pušu līdzsvars. Jautājums, kā mediātoram konstatēt, vai šis līdzsvars pastāv, un vai vispār mediātors to var noteikt viegli, šo līdzsvaru pastāvēšanu, un ko viņš var izdarīt, lai tas līdzsvars būtu? Mums ir dažādi instrumenti, kā mēs strādājam ar disbalansu. Un jebkurā mediācijā jūs varat redzēt situāciju, kad viena no pusēm uzskata sevi par vājāku. Kā diagnosticēt, vai ir disbalans? Jā, es jau stāstīju par vienu piemēru, kad mēs uzdodam jautājumu, kā jūs jūtaties, vai jūs esat spējīga runāt par savām interesēm. Ja puse saka nē, tas liecina par disbalansu, par spēku nelīdzsvaru. Un, ja puse ir gatava runāt un nav bāžu, nebaidās no ģimenes vardarbības, tad ir normāla situācija, kad abas puses varbūt kaut kādā jautājumā jūtas vājāka, un mediātoram ir jāatcerās, kolēģi, ja ir konflikts, un viena puse, kurā it kā ir stipra, nesaņēma to, ko viņa vēlējās, un konflikts nav beidzies. Tas nozīmē, ka pat stiprākai puse ir vājāka pozīcija. Kamēr konflikts turpinās, tas nozīmē, ka pat stipra puse ir atkarīga no vājākas puses. Un mūsu uzdevums definēt, noteikt, saprast, kas ir tais vājai pusei, bet toties konflikts turpinās. Ļoti banāls piemērs, kad es stāstīju par padomiem ģimenes mediātoriem. Ja vīrietis atnāk un saka, lūdzu, palīdziet man sarunāt tikšanos ar bērniem, ar bijušo sievu, es vienmēr prasu, kāda ir jūsu alimentu summa, cik jūs maksājat sievai? Tas ir viens piemērs, kā katra puse manipulē otro pusi. Un šajā šķiršanās konfliktā. Un vīrieši pelna vairāk, un tad viņi saka, es neko nemaksāšu. Ja viņa neko nemaksā, otrā puse, šajā gadījumā māte, vairākos gadījumos, protams, mātes, kurām ir lielāka emocionāla saikne ar bērniem, kas var ietekmēt bērnus, un patiesi pieņem lēmumu, kā tēvs var tikties ar bērniem, viņa dara visu iespējamo, lai bērni atteiktos no tikšanos ar bērniem, un kad tevi saka, ka viņam aizliedz tikties ar bērniem, tad es arī uzdodu jautājumu par alimentiem. Šeit katrs manipulē ar savu spēku. Ja mamma nesaņem pietiekoši daudz naudas, tad viņa spekulē ar bērniem. Ja tēvs manipulē ar naudu, viņš attiecīgi saņem kontaktu nebūšanu ar bērniem. Jā,
Šis nelīdzsvars, šis disbalans saistīts ir ar to spēku, kur ir tā atkarība, kā tas divas puses ir atkarīgas. Un ja mēs varam to noteikt, tad mēs varam to apspriest, un mēs varam saprast, kāpēc puses izmanto savu spēku manipulācijai. Paldies! Jā, noteikti. Vēl jautājums, kā jūs uzskatāt, vai mediācijas process var sarežģīt juridiskos jautājumus? Piemēram, tiesvedību vai kaut kādu citu juridisku jautājumu kārtošanu starp pusēm? Es neesmu dzirdējusi, ka mediācija var sarežģīt tiesiskus jautājumus pēc mediācijas. Un man ir 15 gadu prakse, tad mediācija vienmēr atviegloja situāciju. Un mums ir ļoti daudz dažādu lēmumu, kas tiešām regulē un veicina mediāciju, un viņi palīdz pabeigt procesu. Bet kā mediācija var sarežģīt juridiskos jautājumus, es pirmo reizi to dzirdu. Un kā es teicu pirmīt, jā, mediācijas procedūra, sociālais faktors bija izzināts, bija izstrādāts un bija iespēja pāriet no sieviešu vīriešu attiecībām uz vecāku attiecībām. Tas palīdz risināt jautājumus saistībā ar bērniem, bet tālāk ir vajadzīga tiesiska procedūra, vajadzīgs tiesas lēmums. Tie cilvēki pāriet uz tiesas procesu, un tad viņi risina šos jautājumus, pamatojoties uz mediācijas rezultātiem. Varbūt tie var būt notariāli apstiprināti līgumi. Viss var beigties arī ar šo te līgumu un notāru, kuram puses uzticās. Un tad vienkārši tas viss pāriet tiesiskajā regulējumā, bet par to, ka tas varētu sarežģīt, par to es neesmu dzirdējusi. Paldies, Taķena, par izsmaļošiem jautājumiem.